بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملا محمد عمر کے والد کا نام مولوی غلام نبی، دادا کا نام مولوی محمد رسول اور پردادا کا نام مولوی باز محمد تھا۔ 1960 میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین ملا محمد عمر کے والد اپنے علاقے میں دین و علوم کی تدریس اور واعظ و نصیحت کے باعث لوگوں میں ایک علمی اور سماجی شخصیت کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کے والد سن 1965 میں وفات ہوئے۔ اپنے والد کے وفات کے بعد 5 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ قندھار سے اروزگان چلے گئے، جہاں پر اپنے چچا مولوی محمد انور اور مولوی محمد جمہ کی ذریعہ سے ان کی زندگی کی ابتدائی مراحل شروع ہوئے۔ ملا محمد عمر 8 سال کی عمر میں دینی تعلیم کی حصول کے لیے ایک مدرسے میں داخل ہوئے۔ مدرسے کے رہنما ملا محمد عمر کے چچا مولوی محمد جمہ ہی تھے، یعنی انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے چچا سے ہی حاصل کی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے افغانستان میں اعلیٰ دینی علوم کی حصول کا آغاز کیا، مگر اسی دوران 1978 میں افغانستان میں کمیونسٹ کے داخلے کی وجہ سے حصول علم کا یہ سلسلہ ادھورا رہ گیا۔ قبیلے کے لحاظ سے ملا محمد عمر کا تعلق پشتون قبیلے ہوتک سے ہے۔ ہوتک پشتون قبیلے کی ایک بڑی شاخ ہے۔ افغانستان کی تاریخ میں معروف اسلامی شخصیت حاجی مرویس خان کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ عظیم فاتح حاجی مرویس خان، جسے افغانستان عوام احترام سے مرویس نیکا کے قبیل فخر نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے 1880 میں افغانستان کو ظالموں سے آزادی دلائی اور افغانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ ملا محمد عمر کا خاندان پیشے کے اعتبار سے ہمیشہ علماء اور دینی مدرسین ہی رہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت، شرعی نظام اور مسلمانوں کی دینی اور فکری تربیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے علاقے میں بھرپور مقبولیت اور روحانی اعتبار سے معاشرے کے سب سے باوقار اور اجتماعی حیثیت رکھنے والی شخصیات مانے جاتے ہیں۔ ملا محمد عمر کا خاندان، بھائی اور چچا سب کے سب مجاہدین رہے اور اب تک ان کے خاندان کے 4 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ افغانستان پر امریکی حملے کے پہلے روز 7 اکتوبر 2001 کو ملا محمد عمر کے چچا ملا محمد حنیفی وہ پہلی شخصیت تھے جو امریکہ کے بے رحمانہ بمباری میں شہید ہوئے تھے۔ ملا محمد عمر ابھی 30 سال کی عمر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ افغانستان میں کمیونسٹ نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار حاصل کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ اب ملا محمد عمر کی طرح ملک کے دیگر نوجوانوں کو بھی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا مشکل ہوا، کیونکہ ان کا پہلا مقابلہ پورے ملک کی سطح پر علماء اور طلباء سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملا محمد عمر نے بھی اپنی دینی تعلیم ادھوری چھوڑ کر جہاد کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے اپنا جہادی سلسلہ اروزگان میں حرکت انقلابی اسلامی کی تنظیم سے شروع کیا۔ اس ضلع میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ صوبہ روزگان کے سطح پر ایک معروف جہادی رہنما کی حیثیت سے ابھر گئے۔ انہوں نے اس صوبے کے مختلف حصوں میں سوویت یونین کے خلاف مختلف کارروائیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی لیے وہ مجاہدین میں اتنے مقبول اور پہچاننے لگے کہ ان کو مجاہدین کے مرکزی گروپ کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ ملا محمد عمر کے ساتھی اور قائدین کہتے ہیں کہ اس وقت وہ بہت کم عمر تھے، مگر ہر طرح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے تھے اور بہت اچھی صحت اور طاقت کے مالک تھے۔ 1983 سے 1991 تک ملا محمد عمر صوبہ قندھار میں جڑی، میون اور ڈنڈ کے اضلاع جو سوویت یونین کے مراکز سمجھے جاتے تھے، ان کے مضافات میں تقریباً ہر روز جہادی کارروائیاں کرتے تھے۔ ملا محمد عمر کا سب سے پسندیدہ اسلحہ، جسے وہ رشین ٹینکوں کے خلاف استعمال کرتے تھے، وہ RPG-7 تھا، جسے راکٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہیں راکٹ چلانے میں انتہائی مہارت حاصل تھی۔ قندھار کے ان علاقوں میون، جڑی، جس پر ملا محمد عمر کمانڈر تھے، ان علاقوں کا روسی شکست میں مرکزی کردار تھا۔ یہاں پر اتنی زیادہ ٹینک اور گاڑیاں تباہ ہوئی تھی کہ سڑک کے دونوں کناروں پر روسی فوج نے مجاہدین کے حملوں سے بچنے کے لیے
ان तबाह शुदा गाड़ियों और टैंकों की दीवार बनाए थे। मुल्ला मोहम्मद उमर सोवियत यूनियन के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाइयों में 4 मरतबा जख्मी हुए और आखिरी बार उनकी एक आंख भी ज़ाया हुई। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर, जो मुल्ला मोहम्मद उमर की इंतहाई करीबी साथी है, उनका कहना है कि अमीरुल मोमिनीन ने इतनी ज़्यादा रूसी टैंक तबाह किए थे कि उनका तादाद मुझे भी मालूम नहीं है। 1991 में डॉक्टर नजीबुल्लाह की हुकूमत के खात्मे और मुल्क में खाना जंगी के आगाज़ के साथ दीगर मुजाहिदीन समेत मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपना असलहा उतारा और अपनी जिहादी खित्ते कंदहार में हाजी इब्राहिम मस्जिद के साथ एक दीनी मदरसा कायम किया और उसी मदरसे में रहने लगे। मुश्किलात और मसाइब से भरपूर 14 साल जिहादी दौर के बाद एक बार फिर अपने चंद मुजाहिदीन साथियों के साथ अपने अधूरी हुसूल इल्म की सिलसिले की तकमील करने लगे। ये वह वक्त था कि जब काबुल समेत पूरा मुल्क खाना जंगी में जल रहा था। लोग अपने अपने मकासद हासिल करने में लगे थे और हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का राज था। मुखलिस और हकीकी मुजाहिदीन को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कमज़ोर कर दिया गया। कुछ रहनुमाओं ने शरपसंदों को अपने साथ मिलाकर आवाम में लूटमार और उनको बेआबरू करने का सिलसिला शुरू किया। मुल्क के खजाने और मुश्तरका कौमी वसाइल की लूटमार शुरू हुई। इसी तरह पूरी मुल्क में खाना जंगी, फसादात और लूटमार का ऐसा दौर आया कि शायद अफगानिस्तान के अवाम ने इससे कबल इसकी मिसाल ही नहीं देखी थी। हर एक अपनी मर्जी से बेसहारा अवाम से न सिर्फ पैसे लूटते थे बल्कि अवाम की इज्जत और नामूस की भी कोई परवाह नहीं करते थे। मुल्क के कौमी ज़खायर, मादी जंगलात और मादनी ज़खायर का ऐसा लूटमार किया गया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मुल्ला मोहम्मद उमर, जो उस वक्त अपने मुजाहिदीन साथियों के साथ कंदहार में रह रहे थे, दीगर मुजाहिदीन की तरह वो भी गहरे नज़र से हालात देख रहे थे। इन हालात ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया। कंदहार में 2 कदम बाद फाटक बनाए गए थे और सारा दिन मुल्क के मजलूम मुसाफिर, खवातीन, बूढ़े और बच्चे इन लोगों के हाथों लूटे जाते थे। कंदहार में जालिमाना टैक्स के फाटक इतनी ज्यादा हो चुके थे कि जो लोग हर रात से कंदहार तक सामान लेकर जाते वो अपना सामान रास्ते में उतारते और आम शहराहों के बजाय रेगिस्तानों के रास्ते इंतहाई तकलीफ से बॉर्डर तक पहुंच जाते थे ताकि इन फाटकों के शर से महफूज रहे। इसी फसाद ने, जिसका कोई खात्मा भी नजर नहीं आता था, मुजाहिदीन को इस बात पर मजबूर किया कि फसादात के खात्मे और आवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़े हो और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हिम्मत से काम ले। मुजाहिदीन ने आपस में मशावरतें और इजलास बुलाए। मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके साथियों ने पहला इज्तिमा कंदहार में मशहूर उलमा और शेखों के साथ मुनक़िद किया। मुल्ला मोहम्मद उमर की क़ियादत में इस्लामी तहरीक ने फसाद और जुल्म के खिलाफ जंग का आगाज किया, जिसकी पुकार पर आवाम और मुजाहिदीन ने लब्बैक कहा। पहले कंदहार और फिर अफगानिस्तान के अक्सर हिस्सों से फसादियों का सफाया किया गया और उस वक्त जब मुल्क के अक्सर हिस्से तालिबान के ज़ेर कंट्रोल आ गए, अफगानिस्तान भर के उलमाए किराम का ये इज्तिमा, जिनकी तादाद 1500 के करीब थी, कंदहार में मुनाकिद किया गया, जिसमें तमाम उलमा ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुल्ला मोहम्मद उमर की इमारत इस्लामिया की तायद की और उन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया। काबुल पर कब्जे के बाद 95% इलाके में इमारत इस्लामिया की हुक्मरानी मजबूत हुई। मुल्ला मोहम्मद उमर की क़ियादत में इमारत इस्लामिया ने अफगानिस्तान में शरीयत की बुनियादों पर कायम इस्लामी निज़ाम कायम किया, जहाँ एक तवील अरसे बाद एक बार फिर इस्लामी निज़ाम के क़ियाम की एक जिंदा मिसाल पेश की गई। आम लोगों से असलहा छीन कर मुल्क को असलहे से पाक किया गया और इसी तरह एक बेमिसाल अमन कायम हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया इस हुकूमत से घबरा रही थी। आलमी कुफर के जाबिर क़ुव्वतों से शरीयत और इमारत इस्लामी की ये हुकूमत बर्दाश्त न हो सकी, इसलिए इसके खिलाफ दुश्मनी पर मबनी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और मुख्तलिफ बहाने बनाकर आखिरकार इस मुल्क पर मुश्तरका फ़ौजी जारहियत और हमला किया गया। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।